वाकई पता लग चुकिया है जी दुनिया का। ते बगैरती दी कोई हद होंदी है मेरा वीर? अल्लाह माफ़ी देवे। नहीं, ये मेरा घर है, मेरे बच्चे है, मेरा खावन है, सब कुछ मेरा है। उसने हौसला दिता है और सबर किया है, और सबर का आज़र भी मेरे सामने रब नहीं देना। होंगे जहाँ भी रहे, खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। हमारी आज की सुबह आज की लोग करते हैं गाजरी को बहन भाई हमारे साथ साथ जो भी घर का काम होगा रूटीन होगी सब बहन भाइयों से शेयर करेंगे। तो अल्लाह ताला सब ने अपने ज़े मांझ रखी, आमीन। सब तो अल्लाह ताला अपनी रहमत बनाई रखे। जो जो बहन भाई परेशान था सब दियाँ परेशानियां दूर करे। जो भी माँ ने ताला सेहत देवे, जिन्हों की औलाद नहीं है अल्लाह ताला नेक साले औलाद देवे। जो रोज़ी रिजक तो परेशान ताला सब दे रोज़ी रिजक बरकत अता करे जी, आमीन। तो इस नेक दुआ अपने पिता का आगाज़ करते हैं। माशाल्लाह जी नमाज़ पढ़ ली सी और बच्चे गए ने जी सपारा पढ़ने वास्ते। और मैं फिर नाश्ते तैयारी करने लग गई। मैं क्या नाश्ता बना ला उन्होंने आंदे क्योंकि फिर स्कूल जाना का टाइम हो जाता है। तो माशाल्लाह मैं कहवा पकड़ रखा है और जी कर देते। अल्लाह जी कहवा पक चुकिया है और जी दूध पाने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी चाय बन गई है और मैं आटा भी गुन्नी रखा है नाल ही, ये देखिए। और हम बनाने जी नाई रोटी। ये जी माशाल्लाह सुबह का नाश्ता। और बच्चों के आने का टाइम हो चुका है, उन्हें आए ना उन्होंने बच्चों ने, पर उन्हें देर तक मैं चलो नाश्ता भी बन जाएगा। माशाल्लाह जी बना ली रोटी भी बन गई और बच्चे माशाल्लाह आ गए पढ़ के बड़ा बन गए सी पानी पा के। तो मैं बना ली रोटी नाश्ता दिए बच्चों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने बेलना मैं नीचे रखना पै गया, ऊपर नीचे नहीं सीधा मेज तो सिर्फ परात ही आई। मैं क्या नीचे बेल के फिर ऊपर एक बनाई जावांगी, खाई जावांगी। नीचे रख ले लो और रोटी पकाओ, दो काम करो बस। नीचे रखो चूल्हा तो खलारा बड़ा पैंदा है, उत्ते खलारा नहीं इन्ना पैंदा। फिर रोटी बना फिर वेलो थल्ले रह गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी नाश्ता तैयार है और मैं क्या चाय पा लवा प्यालियाँ। आज जिस बहन भाई ने नाश्ता करना है सुबह का मसाला का नाश्ता करें। माशाल्लाह जी नाश्ता कर लिया सी बच्चों ने और बच्चे तैयार हो रहे हैं स्कूल वास्ते। और मैं चलो जी मतलब कर लवा थोड़ा जहा, और मैं किचन साफ कर लवा, बर्तन इकट्ठे कर देव धोना भी जेह्ड़े ने, क्योंकि मक्खी बहुत आती है जी, मौसम है मक्खी का। साफ सफाई हो फिर एक मक्खी नहीं आती, साफ सफाई रखनी चाहिए। माशाल्लाह हो गई साफ। और आज मैं इरादा है फर्श भी धोवा आज ना, मैं तो बाल्टियां भर के धोली जावांगी या मेरे बच्चे आएंगे स्कूलों दोपहर में तो झाड़ू ला लें फिर धो लाँगे। फिर आसानी हो जाएगी, चलो भर के पानी दे जाएंगे खराब मेरी और मैं जल्दी जल्दी से धो लवांगी और साफ कर दूँगी। और जी मैं मंगा ली थी सुबह सुबह चने, ये काले चने मैं क्या ना पानी पा के भेज के रख देने दोपहर में बनावांगे जी खाना कि दोपहर तक भिजे रहने 3-4 घंटे फिर सही हो जाएंगे। पानी पा के ना धुप्पे रख देवांगे फिर तो फुल जाएंगे, दोपहर का खाना बन जाएगा। पानी पा के ना 2-3 पानी तो डोल के और फिर रख देंगे इन्हों मैं धुप्पे। वैसे भी तो पकान लगाएंगे ना फिर दोबारा फिर धोवांगे साफ हो जाएंगे। और मैं क्या धुप आनी है हम थोड़ी देर तक सारी धुप रहेगी दोपहर तक। पे रहने इकरा और नीम तैयार हो चुके ने, हुण जा रहे ने स्कूल। वालेकुम अस्सलाम। ध्यान ना जी बच्चे गए स्कूल, छोड़ आई सी मैं और आके मैं सेहन की झाड़ू लाई सीढ़ियाँ की और कमरियाँ की आके झाड़ू वगैरह लाई है जी। और रह गए जी हुण सिर्फ बर्तन धोने वाले और मैं क्या हुण मैं बर्तन धोनी हाँ। और जी सुबह ही हो गया लैट बंद,
ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 12 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਆਈ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ 3-4 ਘੰਟੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਭਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰ ਉੱਧਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਰਤਨ ਧੋ ਲਾਂਗੀ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ ਬਰਤਨ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜੋ ਲਾਈਟ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਧੋਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ, ਅੱਲਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ WhatsApp 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਇਸ ਕਰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਈਦਾ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ, ਗਲਤ ਵਾਇਸਾਂ ਭੇਜਣ ਡਿਆ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਥੱਕ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਅੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾ WhatsApp ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੀ, ਜਿਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੀ ਲੈਟ ਤੇ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਟੈਂਕੀ 'ਚ, ਲੱਗਦਾ ਸੁਬਾਹ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਔਰ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੁਣ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਈ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਬਸ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜੀ ਪੱਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਗੋਭੀ ਦੇ ਪੱਤੇ। ਔਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੋਂ, ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੋਂ, ਬਰਦਾਸ਼ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਖੋ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ, ਆਮੀਨ ਕਰਕੇ ਸਕੂਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਚੱਲ ਅੱਛਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹਟ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਹੋਰ ਨਦੀਮ ਬੈਠੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ। ਚਲੋ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਵਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਝਾਤੀ ਤੇ ਮਾਰੋ। ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਰਿਹਾਨਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੇ WhatsApp 'ਤੇ ਗਲਤ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਹੀ 2 ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੀ ਜੰਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋਇਆ, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਆਈ ਸਮਝ? ਤੇ ਬਗੈਰਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਸ਼ਰਮ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਈਏ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਲੈਂਦੀ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਲੈਂਦੀ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠੀ ਹੋਵਾਂ? ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪਾਵਾਂ, ਲਾਵਾਂ, ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂ, ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਪੱਕਦਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਖਰਤ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਡਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਖਬੀਸ ਐਵੇਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੇ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਐਵੇਂ ਦੀ, ਦੇਖਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਰਿਹਾਨਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੁਤਲੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੀਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੁਕਰ। ਸ਼ੁਕਰ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਥੋੜੀ ਖਾ ਲਓ, ਅੱਧੀ ਖਾ ਲਓ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੰਘੀ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਖ ਲੈਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਲਜ ਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਡਾਈ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿਹਤ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ।
ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰੇ। ਮਰਨਾ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਸੁਨਾਹ ਦੇਣਾ ਆ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਰਨਾ। ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਇਹ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣੇ ਕਿ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਬਈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਫਿਰਨੇ ਆ? ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇਖ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਦਿਆ ਹੈ? ਦੂਸਰੇ ਘਰਾਂ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਖੋਲ ਡੋਲ ਕੇ ਕਰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੋਲ ਡੋਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਡੋਰੀ ਸੁੱਟੀ ਆ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਰੰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਾਬੋ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਸਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਦਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦਿੰਦੇ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੁਛ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਕੋ ਡਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅੱਜ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੱਦ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਵੱਲਾ ਆਲਮ, ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਸ ਖਬੀਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਾ ਦੇਵਾਂ। ਗਰੀਬ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨਪੁਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਸ ਉਹ ਚਸਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਆਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, फिर मिलेंगे बहन भाई अच्छे व्लॉग लाएगा। तो साड़ी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी बहन भाई सुन पाकिस्तान इंडिया बरोने मार्ग तो देखते पे ना सब नूं अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। और ये कहना चाहूँगी भैन भरावां नूं कि सानूं कमेंट करके दस्सिओ कि ये गलत कर रहे हैं ना जो भी साडे नाल करदे पे ने। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਵਾ, ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪਾਓ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਣ ਢੀਂਗ। ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਗਲਤ ਆ। ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰਾ ਖਾਣ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਫਾਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਔਰਤ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਸਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹਦਾ ਤਨ ਹੌਸਲਾ, ਵਰਦਿਸ਼, ਦਵਾਈਆਂ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈਆਂ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਇੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੌਸਲਾ? ਬਸ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਬਰ ਦਾ ਆਜ਼ਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।